назад великий философ Аристотель размышлял о высшем благе, о высшем счастье. И он стал думать, что же есть благо для человека. И он спросил себя, какое благо или лучшее благо для бедного? Как вы думаете? Что есть благо для бедного человека? А что есть благо для больного человека? Дальше стал он думать. Но он пошел немножко дальше и сказал, а когда больной становится здоровым и бедный и богатым, что для них есть благо? Замечаете, что все земное, оно временно, и как только мы обретаем его, оно становится для нас неактуальным. Сегодня будет исполнено пение, называется оно «Сонсус Космет», о высшем благе, о том, что неприходящее, о том, к чему мы не всегда спешим стремиться. Музыка этой песни принадлежит Борису Кальчу, слова Георгию Топал. Исполняет Георгий Топал. Сейчас я приглашаю на сцену Топал Машу. Она боится, но папа поможет ей. Она не боится, она не боится. Маша, сколько тебе лет? 6. А как называется стихотворение, что ты желаешь сегодня прочитать нам? Ватаным. Ты уже готова? Да. Пожалуйста. Ben yaşarım bucakta, pek zengin bir toprakta. Gagauzeli adı, halkıma pek pahalı. Burada yeşil
Çeşmeden akar sular, çok meyve ağacı büyür, bal gibi üzüm olur. Çırpmadan çoban çalar, kuzular oyun oynar. Ne mutluyum evinde, Gagavuz devletinde. Я приглашаю на сцену директора научно-исследовательского центра имени Марии Васильевны Маруневич, Пашалыр Петра Михайловича. Он обратится с словом ко всем присутствующим и к авторам, пожалуйста. Akşam hayırlı olsun. Saygılı Volkan işçiler, çok kıymetli benim dostlarım, saygılı Ivan Nikolaevich, Ivan Danilovich, Georgi Danilovich, Afet. Ben yoktu hiç umurumda da hani böyle güzel toplantıya büyük katılacağım. Sağ olun. Çok sağ olun. Böyle güzel günde böyle iyi, güzel bir iş oldu, yaptınız. Da benim rahatlandı canım. Sağ olun, sağ olun. Ben Sayın Süleyman bu güzel kağıt hani büyük prezentasyon olur. Kağıda hani olur. Biz de katıldık, uğraştık. Ivan Nikolaevich bile beraber işledik. Şükür Allah'a hani büyük bir güne yetiştik de o çıktı dünyaya da sevindiriyor bizi. Daha çok seviniyorum hani bu kağıtta iki dil, iki şıralı güzel dil. Bizim ana dilimiz, Gagavuz dili hem de Rus dili. Hangisini bizim gençler daha iyi biliyorlar. Biz savaşıyoruz onlara bunu verme ve onlar da unutmasınlar, onlar da bu zenginliği kabul etsinler de bütün yaşamasını olsun ana dilimiz onlarla beraber. Sağ olun hani bu güzel şiirler yazdınız. Bu şiirler, bu biyetler sanırsız sardı bizim yüreğimizi. Ivan Nikolaevich, Georgi Danilovich, sağ olun. İleri doğru da yazın, sevindirin bizi, sevindirin bütün dünyayı, sevindirin Gagavuz'u. Çok sağ olun. Ben de getirdim size birer bağışış. Çıkardıydım bir kağıt. Dil çoktan buyurun da kabul edin onu. Bu Georgi Topal. Çok sağ olun. Buyurun. Bu da bizim bağışımız. Bizden, avtorlardan size. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi ben bitireyim lafımı. Bu yıl bizde Gagavuz'da çıktı aylık kağıt. Böyle 5000 kağıda yakın. 3600 onların Gagavuz dilinde. Öyle topladığından dolayı 16 kağıt çıktı. Dinleyenceler var, avtorlar var. Her türlü var. Volkan işlerinde insanlar. Bu kağıdı hani büyük prezentasyon olarak biz gördük. Biliriz, İspolkom bizim yardım ediyor. Yani getirsin hepsine bibliotekalara bu kağıt, bu güzel kağıt. Var umudum çıksın Maria Köse'nin kağıdı. Bu yakınlarda o da Yadböz'ün yardımından Bozbeylerin tamızlığı. Onlar da öyle. Sırada duruyor saygılı Saverya Ekonomov'un kağıdı. Onu da çıkaracağız. O da rahmetli oldu ama çok güzel bir kağıt ana dilimizde yazdı. Brado rukopisleri bizde de Piotr Afanash Çavatar. Onu geçti hafta bizim bilim merkezimizde yaptı prezentasyon. Biz ona para bulduk da onu da çıkaracağız. Tarihleri bizim bilim araştırma merkezimiz çıkardıydık. Hep Volkan işle bizim profesör, doktor Nikolay Harlampic'in Tufar, onun da kağıdını onu yazmıştı tarihleri ama şimdi onu Volkanes diyalektinden çıkardık Gagavuz dilinde. Çok güzel bir kağıt oldu.
Öyle yavaş Allah'ın yardımıyla biz engellerler, biblioteklara bizim veririz. Çok kağıtlara, bunlara hani ana dilinde yazılı da bizim gençler, büyükler de var. Nice okusunlar da sevinsinler. И еще раз всем большое спасибо. Кто не понимает, значит, наш гагаузский язык, я очень благодарен авторам за это приглашение. Вам благодарен за то, что вот сегодня в такой красивый день такое чудо свершилось, и мы услышали наших детишек, и очень красивое пение, и самое главное, очень чувственные слова. Вам дальнейшего успеха, уважаемые авторы. Научно-исследовательский центр с вами, вы знаете, всегда был и останется. С Богом, всего самого доброго. Виктору Михайловичу огромное спасибо. Отдельная благодарность от меня лично, от Ивана Николаевича Милева. И такое благодарственное письмо. Я хочу сказать, что они нам очень помогают. Этот центр Иван Николаевич в любое время может прийти к дорогому нашему другу и прочитать свои стихи там, попросить какой-то помощи от него, и они никогда ему в этом не отказывают. Спасибо вам огромное за это. И вы также активно участвуете в подготовке второй нашей книги с Иваном Николаевичем, которая, верим, с Божьей помощью скоро выйдет. Будет продолжение этой первой книги. Она называется «Желание души». Это макет. Благодарственное письмо вручаем уважаемому Пашалы Петру Михайловичу. Выражаем вам свою признательность за добросовестное выполнение служебных обязанностей и профессионализм. Благодарим за вклад в развитие гагаузского языка и литературы, за достижение в области обогащения золотого фонда языка наших предков и духовной жизни гагаузского народа. Пусть благодать Господа Иисуса всегда будет с вами. Авторы Иван Николаевич Милев, Георгий Данилович Топал. У каждого из нас есть дом на этой земле. Но у нас есть Создатель, и у каждого из нас есть небесная Родина. Вы что-то об этом знаете? Может да, а может нет. Но, читая Евангелие, мы узнаем о том, что в своем последнем обращении к ученикам своим Иисус сказал, что Он готовит небесный дом для всех живущих на этой земле. Он обещал вернуться, и это скоро случится. Следующее пение так и называется «Небесный дом». Музыка Владимира Булгар, слова Георгия Топал. Поднимаюсь, вновь и каюсь, и иду вслед за Христом. Сколько бы ни было преград, сколько бы ни было подножек, я с тобой дойду, о Боже, до жемчужных райских врат. Небесный дом, небесный дом, как желаю жить в нем за Христом. Небесный дом, оставляй, я прошу тебя, Всевышний, дай вкусить мне с древа жизни и увидеть чудный рай. Буду там тебя хвалить, непрестанно мой Спаситель, драгоценный
небесный дом, Иерусалим. Как желаю жить я в нем, Господа молю. Небесный дом, небесный дом, как желаю жить я в нем со Христом. По пути в небесный дом я порою спотыкаюсь, поднимаюсь, вновь пекаюсь, и иду вслед за Христом. Сколько бы не было преград, сколько бы не было подножек, я с тобой дойду, о Боже, до жемчужных райских врат. Небесный дом, небесный дом, как желаю жить я в нем со Христом. Небесный дом, Иерусалим, как желаю жить я в нем, Господа молю. Небесный дом, небесный дом, небесный дом, небесный дом. Спасибо. Спасибо, спасибо. Уже совсем скоро, несколько минут, последние номера этого вечера исполнят детки из детского дома «Радуга Надежда». Но пока детки будут готовиться к своему последнему выступлению вместе со своим руководителем Натальей Постолаки, она также сегодня с нами с приветственным словом обратится ко всем нам пастор церкви адвентистов седьмого дня Виталий Иванович Бадл. Мы вас также приглашаем на сцену приветствовать всех нас, собравшихся сегодня здесь на празднике. Пожалуйста. Спасибо большое. Я хочу всем сказать добрый вечер. И в самом начале я хотел поблагодарить нашего Господа Бога и Иисуса Христа за эту великую честь быть служителем церкви на этой прекрасной земле Гагаузия. Слава Ему за это. Я хотел поблагодарить Виктора Николаевича, примара нашего города Вулканешта, за то, что он старается изо всех сил, чтобы наш город процветал. И вот сегодняшняя встреча благодаря ему была организована. Спасибо вам большое. Хочу также поблагодарить гостей, вас, дорогие, за то, что вы пришли и поддержали. Без вас здесь было бы намного прохладней. И все эти номера и стихи, которые мы услышали, они бы не были так прочитаны, исполнены, так чувственно и проникновенно. Ну и, конечно же, виновник сегодняшнего вечера, виновники, вернее, это наши друзья, авторы, вернее, поэты прекрасных стихов Бёркий и Иван. Я благодарю вас за то, что вы пригласили нас и организовали этот чудесный вечер. Пусть Господь вас благословит. Вы знаете, вот я сидел и слушал эти прекрасные стихи, эти прекрасные пения, и мое сердце радовалось. Оно наполнялось светом и теплом. А у вас как? Как ваши чувства, восприятие? Вам понравилось сегодня вечер? Слава Богу! Вы знаете, это дар, это талант, который приходит откуда? Вот у Георгия и у Ивана откуда этот дар и талант? Как вы думаете? От Бога. Ведь сам этот сборник, книга стихов, он назван «Свет с небес», да? Свет небес. То есть это приходит от Господа Бога, с небес. У каждого из нас есть дар, дар от Бога. И этот дар мы должны использовать для того, чтобы в первую очередь прославить нашего Творца Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И мы знаем, что наши дорогие авторы, писатели этих прекрасных стихотворений, они воздают славу Богу, нашему Творцу. И каждый из нас тоже призван это делать. И позвольте мне сейчас прочитать лишь один текст библейский, который каждому он будет близок и полезен для духовного наставления.
Вы позволите мне? Этот текст записан в Михея в 6 главе, в 8 тексте. Сказано здесь: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Каждый из нас имеет дар. И вот эти чувства теплоты и света, они могут наполнить наше сердце тогда, когда мы его используем. У нас есть дар творить дела милосердия. И вот сегодня мы услышали, что вот эти вот материальные благословения, которые получает автор от этих книг, они часть денег, целую половину этих денег они пожертвуют на благотворительность, помощь детям, находящимся в детском доме. И сегодня мы их увидим. И каждый из вас, дорогие друзья, вы сможете участвовать в этих делах милосердия. Это добрый дар, который у нас есть. Используйте его. И тогда вы будете славить Господа, и тогда вы будете ходить смиренно, мудренно перед Ним. Я хочу поблагодарить еще раз наших авторов и пожелать вам Божьих благословений и успехов вам в творческой вашей деятельности. Виталий Иванович, большое спасибо вам. Спасибо, что вы поддерживаете это великое дело и приглашаете всех нас присоединиться. 10 лет назад я впервые оказался в детском доме «Радуга надежды». Более тогда 20, и сейчас, мы узнаем, может, позже, сколько там детей, находит свой приют. Любящие христианские наставники с большой любовью каждый день заботятся о детках, которые сейчас вы увидите на сцене. Я приглашаю сюда воспитанников и их директора Наталью на эту сцену. 50% от всех продаж, если вы купите сегодня книгу «Свет с небес», то знаете, что 50% идут на то, чтобы эти дети имели что есть и во что одеваться. Это будет ваш личный вклад в великое дело помощи детям. Добро пожаловать в Гагаузию, мы очень рады вас видеть. Я знаю, что вы очень много готовились, что вы репетировали, и что вы сегодня попытаетесь выступить. И будете лучше всех. Вы готовы, да? Давайте мы услышим первое выступление. Называется оно... Как называется? «Радуга надежды». Пожалуйста. So you are everything.
они желали на русском и белорусском языке. Я знаю, что им было очень тяжело, но они очень долго готовились, чтобы это пение исполнить. Я знаю, что они очень переживают, но у них есть еще одно пение, называется «На краски твои». И после, когда они исполнят его, мы услышим что-то очень важное. Пожалуйста, еще одно пение будет исполнено «Краски твои». Созданы небеса, небо и земля, созданы по рукой. Я благодарю Тебя, мой Господь, и славлю я Тебя. Краски Твои созданы из любви, и душа моя приживет тобой. Мне подарил этот прекрасный мир, благодать Твоя, Господи, надо мной. Все я отдам, что получил от Тебя, мой Господь, Тебе, я принадлежу Тебе. Я благодарю Тебя, мой Господь, и славлю я Тебя. Краски Твои созданы из любви, и душа моя приживет тобой. Мне подарил этот прекрасный мир, благодать Твоя, Господи, надо мной. Краски Твои созданы из любви, и душа моя приживет тобой. Мне подарил этот прекрасный мир, благодать Твоя, Господи, надо мной. Благодать Твоя, Господи, надо мной. Если позволите, я пару слов добавлю. Дорогие друзья, мы привезли вам привет с берегов Днестра, из славного городка Вадовые Воды. Нас там 25 человек проживает. Где-то. Да, но, к сожалению, приехать все не смогли, отправили нас. Так что примите, пожалуйста, этот привет. Мы очень любим наш славный город, но сегодня впервые мы вулканешты. И мы от души полюбили и этот город тоже. Благодаря вам нас очень тепло принимали здесь, Иван Николаевич и Георгий. Спасибо вам большое за приглашение. Вы знаете, я свято верю, что пока есть люди, которые так любят свою родину, свой народ, свой язык, у нашей страны есть надежда на доброе будущее. Спасибо вам огромное за этот благородный жест, который вы оказываете в знак поддержки нашего центра, за участие, за тепло, заботу. Вы знаете, я очень внимательно слушала, когда вы декламировали свои стихотворения на гагаузском языке. Очень жаль, ничего не понимала, поэтому спасибо за перевод. Но, Иван Николаевич, вы были правы. Вашим стихам музыка не нужна. Они и так звучат, как песня. Дай вам Бог здоровья, творческих успехов, и мы очень надеемся, что будем продолжать наше знакомство и дружбу в дальнейшем. Мы приехали не с пустыми руками, хотели бы вас отблагодарить
слова благодарности мы вам сказали, уже зафиксировали, на память останется. И привезли вам вот такие вот очень вкусные и полезные кружки. Это символ детского центра «Буквел Эсперанцы». Нам очень приятно. Да, и надеемся, что они вам напомнят, что об этом приятном событии. Приглашаем вас на сцену. Хочу сказать, что уже сегодня, Наталья, мы хотели бы вам вручить нашу первую донацию для детского дома, которую собрали с продаж первых книг. И сегодня все, кто в Вулканештах пожелает купить еще книгу, вы также сможете поддержать. Я знаю, что детский центр, обслуживая 25 детей, имеет большие сложности финансовые, но Адвентистская церковь и все люди доброй души делают все возможное, чтобы дети не спали на улицах. Именно там они были найдены. Они не знали, что такое мягкая постель. Но сегодня у них есть чудесный дом и чудесная мама Наталья. Спасибо вам за то, что вы делаете. И я знаю, что все вы счастливы от того, что повстречались на жизненном пути. Иван Николаевич, принимайте ваши подарки и передавайте свои. Пожалуйста. Спасибо за подарки. Нам очень приятно, что вы к нам приехали. Вы немножко заблудились по дороге. Мы слышали, мы переживать начали за вас. Но, слава Богу, Бог вам указал правильный путь, и вы были вовремя здесь. Я что хочу сказать. Мы с Иваном Николаевичем, когда начали писать эту книгу 3 года назад, мы думали, ну вот напишем мы книгу. И для чего мы это сделаем, Иван Николаевич? Помните, я вам сказал, давайте сделаем доброе, благое дело. Напишем и подарим хотя бы половину средств детям-сиротам. Это родилась такая идея. Я верю, что эта идея добрая, от Бога рождена. Наши стихи тоже, мы верим, от Бога они дарованы нам. Поэтому я благодарен вам, что вы приехали, поддержали нас. И нам очень приятно, что вы с нами. А сейчас мы хотим вручить вам от нас, Иван лично, Иван Николаевичем, первую часть суммы. Это 5000 лей мы успели собрать до сих пор. Мы извлекаем... Простите, пожалуйста, Иван Николаевич, мы надеемся, что будут еще продажи книги, и мы сможем пожертвовать после новогодних праздников и остальную часть оставшейся суммы. Еще 5000 лей. Спасибо. Пусть Бог будет прославлен, и через этих деток, через их жизнь, Ему да будет слава. Спасибо. Большое вам спасибо, что вы с нами, что вы были сегодня здесь. И пусть Бог даст вам силы для того, чтобы вы дальше совершали ваш нелегкий труд. Спасибо большое, я чуть-чуть разволновалась, забыла. У нас еще есть вот такой вот скромный подарок. Я не знаю, нас очень тепло, очень приняли в церкви, и в зале поэтому нам было уютно. Мы не рассчитали. Я не знаю, я надеюсь, вы договоритесь, где вы найдете место этим часиком, чтобы вспоминать о нас. И будем ждать приглашения в гости в Вулканештах. Спасибо. До свидания. Спасибо.